دیکھیں سچ کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، تو کردار جو ہوتا ہے وہ سچ کی بنیاد پہ نہیں کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آپ کا اپنا عمر وسیم پنچوتا آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین اکرام، 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان میں ایک صاحب تھے محمد اشرف، اور اس وقت ان کے کچھ ناولز آیا کرتے تھے، اور وہ ناولز لوگ اس طرح انتظار کیا کرتے تھے جس طرح آج کل کسی مقبول ڈرامہ سیریز کے ایپیسوڈز کا کیا جاتا ہے۔ قلمی نام نسیم حجازی تھا، انہوں نے بہت سارے ناول لکھے جن میں خاک اور خون، معظم علی اور تلوار ٹوٹ گئی، شاہین وغیرہ، اور اس طرح کے معرکۃ الآراء ان کی تصانیف، جو کہ 1 درجن سے زائد کتب کے مصنف تھے۔ اور اس وقت کے ان کے جو مضامین کا پلاٹ تھا وہ آج کے مشہور ترک ڈرامہ سیریز ارطغرل میں آپ کو ملتا ہے، جس کا آج کل خاصا چرچا ہے۔ اس کی کیا خاص وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈرامہ آج دیکھا جا رہا ہے، اور 2014 کے اندر محمد بزدار نے اس کو شروع کیا۔ ارطغرل کی خاص بات طیب اردگان کا وہ بیان ہے، جب تک شکاری کہانی لکھتے ہیں تو وہ اپنے انداز میں لکھتے ہیں، تو جب شیر اپنی کہانی خود لکھتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور طرح سے ہوتا ہے۔ کسی بھی ڈرامے کی جو مین چیز ہوتی ہے اس کے کریکٹرز ہوتے ہیں کہ وہ اس کردار کے ساتھ کتنا میچ کر رہے ہیں۔ ارطغرل کی جو خاص بات ہے اس میں جتنے کردار محمد بزدار لائے ہیں وہ بہت ہی زیادہ میچنگ کردار ہیں، اور وہ اتنے میچ ہو رہے ہیں کہ وہ یوں لگ رہے ہیں کہ وہ بالکل ان کی سائیکی وہی ہے جو کریکٹر کی سائیکی ہے۔ ارطغرل کی جو خاص بات ہے اس کے کریکٹرز آپ دیکھتے ہیں، سلجان خاتون ہے، خود ارطغرل ہے، اسی طرح اس میں ترگت ہے، بامسی کا کردار ہے، تو اس وجہ سے اس کی مقبولیت ایک تو ہے، لیکن اس کا سب سے جو اہم چیز ہے وہ اس کا کانٹینٹ ہے، کہ اس کا کانٹینٹ اتنا جاندار ہے اور وہ ریئل ہے۔ گیم آف تھرونز اور فکشن بیس جو تھی ان سب کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر ہے ایک جو سچا اور خالص کردار ہوتا ہے وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز اس میں ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ ارطغرل کا وہ جذبہ ہے، اس جذبے نے پوری اس تاریخ کو بہت اچھے انداز میں واضح کیا ہے۔ خاص طور پہ انسان تاریخی چیزوں سے اس کے ساتھ اس کا قدرتی ایک لگاؤ ہوتا ہے، اور منگول بھی وہ جو اس سیلاب کی مانند آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس بڑھتے ہوئے وہ ہر چیز کو بہا کے لے جا رہے ہیں، اور 400 خیموں کا یہ قبیلہ جس کے کم و بیش 2000 کے قریب لوگ ہیں جو وہ اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرا رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف جو بازنطینی سلطنت ہے جس کا نیکا دارالحکومت ہے وہ ایک طرف سے ان کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ سلجوق سلطنت کے دور کے اندر مولانا روم اور سلطان علاؤدین کے بعد نے کونیا کو ایک بہت ہی بلند اور اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیا، اور یہی ارطغرل کا دور ہے کہ سلطان علاؤدین کا دور ہے۔ ارطغرل کی زندگی کے اندر ہی سلطان کا انتقال ہو جاتا ہے سلطن کوپک کی سازش کی وجہ سے۔ ابن عربی کا کردار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کو بہت ہی اچھے انداز کے اندر انہوں نے اس کو پیش کیا ہے، اور پھر ہر چیز کو انہوں نے ایک خاص سینس میں اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ جو ہمارے ہاں ایک بحث چل رہی ہے ان کے کریکٹرز کے اوپر، ان کے کرداروں کے اوپر، وہ تو ظاہر ہے ڈرامے کے کریکٹر ہیں، اس کریکٹر نے اپنی لائف گزاری ہوئی، تو آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا۔ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ اس کی پاپولیرٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اس پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ ایک اس کو اپنے انداز میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کو نگیٹ بھی کرتا ہے۔ اسی میں عبد الرحمن غازی جیسے لوگ بھی ہیں جو بامل لوگ ہیں، اور پھر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح اس کو اس جذبے کے ساتھ کیا ہے جو اس کی روح ہے، جس کی وجہ سے وہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اس کی مقبولیت کے جھنڈے بے پناہ وہ انداز میں گاڑ رہا ہے۔ اس کو ہر طرح کا انسان پسند کر رہا ہے، اس کے کانٹینٹ میں وہ جان ہے جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا کے اندر ایک مقبول ہو رہا ہے، اور بیسیکلی یہ سچ کی طاقت ہے جو اس کو مقبول کر رہی ہے۔ اس انداز میں ترکوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی تاریخ کو آنے والی نسلوں تک منتقل کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی ریئلز فاؤنڈیشنز کو بتایا ہے کہ کیسے یہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک وقت تھا میرا سلطان کی چرچے تھے، پاپولیرٹی تھی، لیکن ظاہر وہ کسی اور اینگل سے بنا ہوا تھا، تو یہ چونکہ ایک خاص انہوں نے پس منظر میں اور تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا، اور اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اب اس کا کورلش عثمان کے جو ایپیسوڈز چل رہے ہیں، اور وہ اس میں عثمان کا جو کریکٹر ہے اور اس کے ساتھ دیگر جو کریکٹرز ہیں، اچھا اس میں جو مزیدار چیز ہے جیسے ترگت کا بہت جاندار کریکٹر ہے، عثمان کے اندر جیسا سامسا کا بہت جاندار کریکٹر ہے، وہ ابھی تک سامسا چل رہا تھا، وہ بیچ میں اسکپ کر گیا، ترگت ابھی تک نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے گا اس ڈرامے کے اندر، کانٹینٹ کے اندر اس جان میں کمی نہیں آ رہی، بہت ہی
खूबसूरत अंदाज के अंदर वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। इस सब के अंदर जो अहम पहलू ये है कि तुर्क जो है वो पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत उस्मानिया का अहिया जो चाह रहे हैं के बारे में मगरब जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि एक साफ बम है, ये उनके लिए रास्ता हमवार कर रहा है। 2022 के अंदर खलीफा अब्दुल हमीद सानी का जो 7 साल एग्रीमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो ख़त्म हो जाएगा और उसके ज़रिए ज़ाहिर है कि तुर्क जो है अपनी एक असली अहमियत के और असली खिलाफत उस्मानिया के लिए उनके लिए कोई बाइंडिंग्स उस तरह से नहीं रहेंगी। अभी भी तैयब एर्दोगान की क़यादत में उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में तुर्कों ने हर जगह अपने आप को नुमाया किया है, ख़ास तौर पर उम्मत में और पूरी दुनिया के अंदर। अगर कहीं मुस्लिम कोई लीडर रहनुमाई करता नज़र आता है जिसको लोग अपना रहनुमा समझते हैं हर मुल्क के अंदर, तो वो तैयब एर्दोगान है। तुर्कों की जो ख़ास बात है कि वो ज़ाहिर है बहुत ही नफीस किस्म के और मेहमान नवाज लोग हैं। तुर्क वो लोग हैं जो आगाज़ खां इनके जिन्होंने इनकी फाउंडेशन रखी है। ज़ाहिर है ये बेसिकली तो चरवाहे थे और उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से चलते हुए लोग, ये बेसिकली मुग़लों का और तैमूर लंग का सल्जूकी सल्तनत, ये सारे तुर्क कबाइल थे और इनमें एक काई कबीला। तो इल्लामा इकबाल ने जिस तरफ इशारा किया ना कि खून सद हजार अंजम से होती है सहर पैदा, और तुर्कों पे जो गम टूटा वो ज़ाहिर है कम गम नहीं था। उन पे जो परेशानियाँ आई, जो मुसीबतें आई, वो आप देखते हैं और किस तरह वो हर परेशानी और मुश्किल का खड़े होकर मुकाबला करते हैं। और जो उनका मशहूर नारा है कि कोशिश हमारी है और ज़फ़र यानी फ़तह अल्लाह ताला की है, और जो उस्मान कहता है कि ये शहादत या हुर्रियत तो यानी या आज़ादी है या मौत है, एक वो उनका नज़रिया है, पूरा पैराडाइम है जो ये बता रहा है कि अगर किसी के सामने झुकना है तो एक खुदा की ज़ात है। इसमें फिर जो करैक्टर्स हैं जो कोट करते हैं तुर्क रवायात के साथ साथ अपने असलाफ को सामने रखते हुए इस्लाम के बारे में, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसको अदा किया गया है। लेकिन जो इसको एक दफ़ा देखता है वो इसके सहर में मुब्तला हो जाता है। ये ऐसा सहर है जो इंसान को अपने अंदर जकड़ लेता है और वो इस शहर से उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक इस शहर को अपने तई अख्तिताम नहीं करता, लेकिन अपने अंदर ही कोई चंगारी से महसूस करता है और वो ये चाहता है कि वो भी उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ करे। लेकिन ज़ाहिर है ये तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आपको एक फीड मिल रहा है, आपने उस फीड की बुनियाद पे कुछ आगे करना है। उसके कोर्स बहुत ज़बरदस्त है। जैसे एक जगह कहता है कुछ घोड़े पर सवार होने की कोशिश ना करो जिसको काबू ना कर सको, और फिर वो ये कहता है कि अगर हम गिर गए तो पूरी इस्लामी दुनिया गिर जाएगी। जब तक हम अपने अकीदे और रवायात की मजबूती पर कायम हैं हमारा सर नहीं झुकेगा और इस्लामी परचम नहीं गिरेगा। अगर हमने आज डर के मारे चूड़ियाँ पहन ली तो आइंदा आने वाली हमारी नस्लें ज़ालिमों के डर से कांपेंगी। ये डायलॉग बहुत ही प्यारा है और जो सब पे बाजी ले जाता है। मायूसी हमारे लिए हराम है, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने का हुक्म दिया गया है। और इस पे सबसे जो ज़बरदस्त है वो ये है कि मेरा रब हक पर चलने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। क्या यकीन की बात है, क्या कमाल किस्म का ये कोट है। और सबसे एंड में जो इस वीडियो का भी मेरी तरफ से भी आपको पैगाम है और जो अतुल के अंदर भी पैगाम दिया, और ज़ाहिर अब उस्मान और फिर शायद ओरहान पे भी एक साथ आएंगी, तो उसमें जो सबसे ज़बरदस्त उसने आखिर में पैगाम दिया, उसने कहा कि हमारे असलाफ की जो दास्तानें हैं वो बच्चों को सुलाने के लिए नहीं है बल्कि मर्दों को जगाने के लिए हैं, तो ये उठने का वक्त है। ये बेसिकली ड्रामा जो है ये आपको अपनी रवायात से, असलाफ से, यकीन कीजिए आप इससे कहीं बड़ी और कहीं अच्छी रवायात के हामिल हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपको वो चीज़ दिखाई नहीं जाती, आपको वो प्रेजेंट नहीं की जाती, किसी के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है। ये जो उसने काम किया महमद बुज़दार ने, ये काम अगर आपकी इंडस्ट्री करना शुरू कर दे तो क्या ये पूरी दुनिया के अंदर मकबूल नहीं होगा? देखें, सच की एक अपनी ताकत होती है, तो किरदार जो होता है वो सच की बुनियाद पे निकलता है। अगर आप सच के साथ कोई चीज़ देखेंगे, कोई चीज़ आपके सामने पेश की जाएगी तो अपनी जगह खुद बनाएगी, तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये करैक्टर, ये सारी चीज़ें, ये तो एक ज़ाहिर है आपको फीड करने के लिए, आपको एक रियल पिक्चर दिखाने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ की है। उनके एक लाइफ्स के ऊपर आप जाने के बजाय उनके उस काम को जो उन्होंने प्रेजेंट किया है और जो तारीख़ के अंदर मौजूद है, तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए और अपनी ज़िंदगी में जब आप उसको लाएंगे तो उसका हुस्न फिर आपको नज़र आएगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।